gathered today for an event that promises to be exciting. I am Priyadashni from 2nd BCom. On this auspicious occasion, I stand before you with extreme pleasure on behalf of our esteemed institution. Welcome to a day filled with inspiration, joy, promise of a bright future. Now I welcome Harini ma'am from Department of Social Welfare to deliver the welcome address. Good afternoon to one and all present here. I welcome everyone to this wonderful program, Recent Trends in Human Rights, organized by Human Rights Club of Mannar Thirumalai Nayakar College. I welcome the Human Rights Club and student members for this program. I thank Dr. B. Godai Nachiyar ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce and Convener of Human Rights Club for the consistent support to organize various programs in Human Rights Club. I welcome you ma'am. I welcome today's eminent resource person, Mr. K. Samidurai sir, Senior Mediator for Mediation, Conciliation Center at Madurai High Court Bench, Madurai, for today's program. I welcome you sir. Next, I welcome all the staff and student friends who are gathered here to provide a prominent, enormous insight about the recent trends in human rights. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. When you are around enormously successful people, you realize that their success isn't an accident, it's about hard work. Ryan Tedder. I now call upon Dr. B. Godai Nachiyar ma'am to introduce the esteemed guest. Good afternoon to everyone. It's my privilege to introduce the guest, Senior Lawyer K. Samidurai sir, MA MPhil. Thank you sir for accepting our invitation. He has completed DL degree at Pondicherry Law College and cleared postgraduate diploma course in counseling. He served as a criminal lawyer with 34 years of experience, Senior Mediator for Mediation and Conciliation Center at Madurai High Court Bench, Madurai. He has practicing in the High Court of Madras at Madurai Bench from 1989 in both criminal and writ areas. Sir published nearly 45 law books, including Braille translation on crime against women and FOSCO. Then he has served as a former president of MMBA and MBHAA and a life member of Red Cross Society, guest speaker at various forums including College on Women's Rights and Child Abuse and RTI Act. Sir acted as a legal advisor in Differently Abled Welfare Association Madurai and Ethics Committee Chairman Apollo Specialty Hospital Madurai, member of Academic Council of Lady Tope College and our college also. Then Sir received Best Humanitarian Lawyer Award by Tamil Nadu Kala Ilakkiya Perumandram 2020. At present, Indian Association of the Lawyers, Tamil Nadu. Sir, we are all waiting for your speech. Welcome you, sir, for our keynote address. Welcome you, sir. I now request Dr. B.K. ma'am to give honor to the chief guest. Highly privileged. இந்த மனித உரிமை உடைய ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சமீபத்திலே நடந்த மனித உரிமை மீறல்களை பற்றி மட்டுமல்லாமல் சட்டங்களை பற்றி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்த முதலிலே மன்னர் கல்லூரிக்கு என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்கே சிறப்பான முறையிலே இந்த பணிகளை சிறந்து செய்து வரக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கோதை நாச்சியார் மேடம் அவர்களுக்கு என் வணக்கங்களை நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதேபோன்று இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் ஹரணி மேடம் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியினை காணிக்கையாக்குகிறேன். இங்கே என்னோடு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சப்னா கணேசன் வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சூழ்ச்சியால் சுவர் அமைத்து சுயநலத்தால் கோட்டை கட்டி சுடர்விட்ட நீதிதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டு சாட்சிகள் வேண்டாம் சகலமும் நான் என்று சொல்லும் அதிகார உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சட்டம் இந்த மனித உரிமை சட்டம் என்பதிலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்கின்றேன். 1215 மேக்னா கார்ட்டாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு
இன்று உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய போர் சூழ்நிலைகளை நாம் மனதிலே பார்க்கின்ற பொழுது சமீபத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் இதிலே இருந்து கிட்டத்தட்ட 16,000 பேர் புள்ளி விவரத்தின்படி அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட செய்தியினையும் அதற்கு மனித உரிமை ஆணையமும் UN பாடியும் என்ன முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியும் ரஷ்ய உக்ரைன் வாரிலே 2022 ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று வரை தொடர்ந்து நடந்து வரக்கூடிய அந்த போரில் நாம் எப்படி அங்கே உலகம் முழுவதும் எப்படி இருக்கிறது, நேட்டோவோடு சேர வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த கருத்தை மாறி எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கக்கூடியதை நாம் இன்றைய தினத்திலே பார்க்கின்றோம். நான் முதலிலே சொல்லிக்கொள்வது, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கிளப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் இது எப்படி நமக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதிலே நாம் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். என 2 வகையான ஒன்று, நம்ம அத்தனை பேருமே மனித உரிமைகளுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஏன்னா இந்த சட்டமே அதைத்தான் சொல்லுகின்றன. நான் சட்டத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அது வழக்கறிஞர்கள் மத்தியிலே பேச வேண்டிய ஒன்று. உங்களிடம் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நான் குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இருக்கக்கூடியதிலும் மனித உரிமை என்றால் என்ன என்பதை பற்றியும் நாம் இங்கே உங்களோடு ஒரு கலந்துரையாடலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்திய தேசத்திலே நமக்கு தெரிந்த வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்று சொன்னால், முதலிலே சமீபத்தில் நடைபெற்ற இந்த மணிப்பூரிலே நடந்த இந்த சம்பவம் ஒரு குக்கி என மக்களை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இடத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை வந்த பொழுது அதிலே அந்த பழங்குடி மக்கள் அங்கே அந்த 2 பிரிவுகளுக்கு இடையிலே ஒரு தரப்பினர் அந்த பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி பொது இடங்களிலே அழைத்து வந்த அந்த செய்தி உலகம் முழுவதும் மிக கண்டனத்திற்காக, மனித உரிமை மீறல்கள் எப்படி ஒரு பெண் என்று கூட பாராமல் ஒரு இனத்திற்கு விரோதமாக இருக்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவர்களை நிர்வாணப்படுத்தி நடு ரோட்டிலே அழைத்து வந்து கொலை செய்த பல சம்பவங்களை நாம் நேரடியாகவும் செய்திகள் மூலமாகவும் தெரிந்த பொழுது உண்மையிலேயே அதிர்ச்சிக்கு நாம் உள்ளாக்கப்பட்டோம். இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார்கள், நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறது, ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி பல தீர்ப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஜல்லிக்கட்டில் போலீஸார் அத்துமீறி மெட்ராஸில் நடந்த சம்பவத்தில் நடந்தாங்கிறதுக்கு சூமோட்டோவாக தன்னிச்சையாக எடுத்து அந்த வழக்கை எடுத்து முதல் முறையாக ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் காவல்துறைக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை போட்டார்கள். எத்தனை பேருக்கு சாத்தான்குளம் சம்பவம் தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. சாத்தான்குளத்திலே அங்கே விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட பெனிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெயராஜன் அவர் இருவரையும் அழைத்து சென்று அங்கே சட்டவிரோத காவலிலே உள்ளே அழைத்து வைத்து அங்கே மிக மோசமான நிலையிலே விசாரணை என்ற ஒரு பெயரில் அடித்து துன்புறுத்தி கொலை செய்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்த்து இந்த வழக்கு சமீபத்திலே உயர்நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை எடுத்தது. நீதிமன்றமே தன்னிச்சையாக அந்த வழக்கை எடுத்தார்கள். அந்த வழக்கை எடுத்த பொழுது நீதிமன்றத்திலே காவல்துறையினர் செய்த அத்துமீறல்கள் எது எது என்பதை விசாரணையின் முடிவுகளிலே பெறப்பட்டு அந்த விசாரணையின் அடிப்படையிலே என்ன முடிவு எடுத்தார்கள் என்று சொன்னால், அங்கே மோசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காவல் நிலையத்தையே முதல் முறையாக இந்திய வரலாற்றிலேயே 125 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த காவல்துறை நிலையத்தையே மூடி அதை மாவட்ட நிர்வாகம் கையிலே உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர் PN பிரகாஷ் அவர்கள் முதல் முறையாக காவல் நிலையத்தை மூடச் சொல்லி ஒரு உத்தரவை கொடுத்து அந்த பொறுப்பை யாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அந்த வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸிலே உயர்நீதிமன்றம் மதுரையிலே மிக முக்கியமான ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க. நான் கடைசி உங்கள்கிட்ட கேள்வி நான் கேட்பேன், நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்கலாம், சரியா?
இப்போ நான் என்னென்ன சம்பவங்கள் நம்ம பார்த்தோம்? முதலிலே பார்த்தது இஸ்ரேல் ஹமாஸ், கரெக்டாக? ரெண்டாவது பார்த்தது என்னது? ரஷ்ய உக்ரைன். மூன்றாவது பார்த்தது எது? மணிப்பூர், கரெக்டாக? நாலாவது பார்த்த இன்சிடெண்ட் எது? சாத்தான்குளம். இந்த 4 வயலேஷனையும் உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொண்டு மட்டுமல்ல, சில தீர்ப்புகளும் மனித உரிமை என்றால் என்ன என்பதையும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் படி 1993 இந்த சட்டம் இந்திய தேசத்திலே கொண்டு வந்தார்கள். 43 பிரிவுகள் இதிலே இருக்கிறது, 43 செக்ஷன்ஸ் மொத்தம். இதிலே இந்த முக்கியமாக கொண்டு வந்ததனுடைய நோக்கம், இந்தியா சர்வதேச அளவிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்றில் உறுப்பு நாடாக கையெழுத்து போடக்கூடியதிலே இன்டர்நேஷ்னல் அதில் இருக்க கவர்னன்ட் படி, சர்வதேச உடன்படிக்கை அடிப்படையின்படி UDHR என்று சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய கன்சென்ட் மட்டுமல்லாமல் அங்கே டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதிலே அந்த UDHR என்று சொல்லக்கூடியதிலே 1945க்கு பிறகு 48 கொண்டு வரப்பட்டதிலே நாம் இந்திய நாடு 1966 உறுப்பு நாடாக கையெழுத்து போட்டார்கள். சிக்னேட்டரி கண்ட்ரியாக இந்தியா வந்தது. இந்த கையெழுத்து போட்டதற்கு பிறகு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய உடன்படிக்கைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் அங்கே கோர்ட் இருக்குது, ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அதுமாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்குது. நமக்கு பல்வேறு இருக்கக்கூடிய ஜெனீவாவில் பல்வேறு அமைப்புகள் வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த UN பாடியிலே இருக்கக்கூடிய சர்வதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை உடன்படிக்கைகளும் இந்தியாவிற்கு பொருந்தும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்ட் 1 பார்ட் 2 என்று சொல்லக்கூடியதிலே இதில் இரண்டுமே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், நம் கருத்தை தைரியமாக வெளிப்படுத்துவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட். ஆர்டிக்கல் 19 நமக்கு பார்க்குறோம். சட்டத்தை தவிர எந்த மனிதனுடைய உயிரையும் வேறு யாரும் பறிக்கக்கூடாது என்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிக்கல் 21. 21A சமீபத்திலே கொண்டு வரப்பட்டது. அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் இந்தியாவிலே எல்லா பிள்ளைகளுக்கு, ஏழை குழந்தைகளுக்கு இலவசமான கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஆர்டிக்கல் 21A இதை பேஸ் பண்ணி 2009 ஒரு சட்டம் அங்கே கொண்டு வரப்பட்டது. அதாவது கம்பல்சரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் என்ற ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க. இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு பிள்ளை, நான் மாணவர்களிடம் கேட்கின்றேன், டிவிஎஸ் பள்ளியிலையோ பெரிய பள்ளிகள்லையோ படிக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வரும். ஆனால் இந்த சட்டத்தின்படி இலவசமாகவே அவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று முதலிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். இட்ஸ் a fundamental right. ஆர்டிக்கல் 21A இஸ் ஆல்சோ a fundamental right. சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பணமே இல்லாதவர்களுக்கு இலவசமாக அந்த படிப்பை சொல்லித்தர வேண்டிய வாய்ப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் கிடைத்திருக்கிறது. ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் ஐ ஆஃப் லா, ஆர்டிக்கல் 14 இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே 14 சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம், எந்த பார்ஷியாலிட்டி பண்ணக்கூடாது, எந்த மதம் இனம் பாகுபாடு எதுவும் காட்டக்கூடாது என்று சொன்னால் வேலை பாகுபதிலே எந்த விதமான நோ பார்ஷியாலிட்டி ஆன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று 23 ஆர்டிக்கலில் 22 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு குற்றவாளிக்கு ஒரு முறை தான் தண்டிக்க முடியும், 2 முறை தண்டிக்க முடியாது, அவனை கட்டாயப்படுத்தி வாக்குமூலம் வாங்கக்கூடாது என்பது ஆர்டிக்கல் 22 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்டிக்கல் 23 ஒரு குழந்தையை கட்டாயப்படுத்தி பிச்சை எடுக்க வைப்பது குற்றம் என்பதை சொல்லியிருக்கிறார். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் நடக்குதா இல்லையா? தெருவுக்கு தெரு நார்த் இந்தியன்ஸை பார்க்குறோம். பல இடங்களில் பல பேர்களை வைத்து அவர்கள் கண்ணை குருடாக்கி பல இடங்களில் வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆர்டிக்கல் 24 ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் கடினமான வேலைகளை 14 வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கட்டாயப்படுத்தி எந்த வேலையும் வாங்கக்கூடாது. ஆர்டிக்கல் 24. ஆர்டிக்கல் 25 என்னன்னு சொன்னால், அவன் தன்னுடைய ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த மதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்வதற்கும் அவருடைய
அதை கருத்தை பரப்புவதற்கும் குறிப்பிட்ட வரைமுறைகளின்படி செயல்படுத்தக்கூடிய உரிமை ஆர்டிகல் 25. ஆர்டிகல் 26 to 30 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பாதுகாப்பது என்ன வழிகளிலே இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஆர்டிகல் 25 30 வரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி ரிட் மனுக்கள் என்று சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வாட் ஆர் த பவர்ஸ் என்பதை ஆர்டிகல் 32 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் 48 கட்டாயமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழை குழந்தைகளுக்கு நல்ல உணவுகளை தர வேண்டும் என்பதை பற்றி 48 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கம்பல்சரி எஜுகேஷன் எப்படி பார்த்தோமோ ஈக்குவல் பே ஈக்குவல் அந்த ஆண் பெண்ணுக்கு பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு சம்பளத்தில் எந்த பார்ஷியாலிட்டி பாட்டக்கூடாது, இது வைத்திருக்கிறார். இது எல்லாமே அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மாபெரும் வாய்ப்புகள் என்பதை பார்க்கிறோம். இதை யாராவது மீறினால் ஆனாலும் சட்டத்திலே தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் வருகிறது. சமீபத்திலே 2 வழக்குகளில் என்னை நீதிமன்றத்துக்காக நான் ஆஜரானேன். ஒரு வழக்கு ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும், 35 வருடமாக ஜெயிலில் இருக்கான். அவரோடு ரவிச்சந்திரன் என்ற ஒரு மதுரையில் அருப்புக்கோட்டையை சார்ந்த ரவிச்சந்திரன். அந்த வழக்கிலே நான் மத்திய சிறைச்சாலையில் சீஃப் கெஸ்டாக போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது அவர் அங்கிருந்து வந்தார். அவர் இந்த வழக்கில் எனக்காக ஆஜராக வேண்டும் என்று கேட்டார். அவருடைய கோரிக்கை என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் 2 முதலமைச்சர்கள் சட்டமன்றத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்றி தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே எங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று அவங்க 2 முதலமைச்சர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே என்னை சட்டவிரோதமாக உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள், என்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கவர்னருக்கு நாங்கள் அனுப்பி எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை, எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று கேட்டார். நான் அதை கவர்மெண்ட் சார்பில் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியின் மூலமாக என்னை நியமித்தார்கள். இந்த வழக்கிலே ஆஜராகும் பொழுது 7 பேர், நளினி என்ற ஒரு பெண் உள்பட 7 பேர் இந்த வழக்கிலே உள்ளே 35 வருடங்கள் சிறையிலே இருந்தார்கள். நீதிமன்றத்திலே தலைமை நீதிபதியிடம் ஆஜராகும் பொழுது நாங்கள் சொன்னோம், கவர்னருக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் என்ன, பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்ன அதிகாரங்கள் இருக்கிறது, இதை நாம் அனுப்பும் பொழுது அதை எவ்வளவு நாள் இவர்கள் வைத்து கொள்ளலாம், அரசாங்கம் தமிழகத்திலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு கொடுக்கக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அதிகாரங்கள் என்ன, இவர்கள் எத்தனை வருடங்கள் இந்த வழக்கிலே இருக்கிறார்கள், இவருடைய ரோல் என்ன என்பதை எடுத்து சொல்லும் பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலே இந்த வழக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அத்தனை பேரையும் விடுவித்தார்கள். என்று சொன்னால் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் படி ஒரு அடிப்படை உரிமையாக மனிதனை சட்டவிரோத காவலிலே வைப்பது என்பது மிக மிக மோசமான ஒன்று. இது சட்டவிரோத தண்டனை கைதியாக இருக்கிறார். ஆனாலும் கூட இந்த வழக்கை நாம் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி எலிஃபண்ட் கேஸ், யானைகள் மேகமலை என்ற பகுதியிலே ஒரே இடத்துல 4-5 யானை இறந்துருக்கு. மின்சார வயர் மூலமாக தாக்கி அந்தந்த இடங்களில் யானை செத்து கிடக்குது. அந்த தந்தங்கள் எல்லாம் அதை எடுத்து கொண்டு போயிருக்காங்க. இதை நீதிமன்றமே இந்த வழக்கை எடுக்கிறார். தட் இஸ் கால்டு சுமோட்டோ காக்னிசன்ஸ் டேக்கன் பை ஹானரபிள் ஹைகோர்ட். இதை எடுத்து அவர்கள் வைக்கின்ற பொழுது நீதிமன்றம் என்னை நியமித்தார்கள். அப்போ அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன செய்கிறது, இந்த யானைகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய யானைகளை எப்படி பாதுகாப்பது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிகல் 51A அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலே கம்பேஷன் டு லிவிங் கிரீச்சர் என்று ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே நாம் உயிரினங்கள் மேல் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று, அந்த உயிரினங்கள் மேல் கருணை காட்ட வேண்டும் சொன்னால் ஆனால் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஆனால் யானைக்காக நீதிமன்றமே இதை வழக்காக எடுத்து அதை நியமித்தார்கள். அப்போ நம்ம அந்த ஸ்பாட்டில் எல்லாத்தையும் ஆஜராக சொல்லும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்ட பொழுது அந்த ஈபியில் இருக்கக்கூடிய வயர் பவர் ஸ்டேஷன் எப்படி வைக்கணும், யானை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி பாதுகாக்கணும் என்ற கைட்லைன்ஸை நீதிமன்றம் கொடுத்தது. எங்கேயெல்லாம் அதாவது மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்கிறதோ அதை தட்டி கேட்கக்கூடிய 3 இடங்கள் எப்பொழுதும் உண்டு. ஒன்று நம்முடைய நீதிமன்றங்கள், அது சுப்ரீம் கோர்ட் as well as ஹை கோர்ட்டுக்கு அந்த முழு அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இரண்டாவது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன், அது தேசிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எடுக்கக்கூடியது. இப்போ நான் வர்றப்போ தான் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய தலைவர் ஜஸ்டிஸ் பாஸ்கரன் அவரிடம் பேசினேன். இங்கே என்ன முக்கியமான வழக்குகள் இருக்கிறது என்பதை அவரிடம் கேட்டேன். தமிழ்நாட்டிலே எஸ்ஹெச்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒன்று தான் இருக்கிறது, ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். இது தலைவர் ஆணைய தலைவராக நீதியரசர் பாஸ்கரன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இதை ஏன் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், இன்றைக்கி எத்தனை விதமான நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய முறைகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கி இந்த வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு சொன்னால் ஒருவரை திடீரென்று யாரையும் கைது செய்ய முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோமா, அப்படி போலீஸ் 5 மணிக்கு மப்டியில் வந்து அவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பான், அப்படியே அவனை கட்டி தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. இதான் நம்ம பார்க்குறோம். உள்ள சட்டவிரோத காவலில் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு பல நேரங்களில் அந்த ஃபோன் வரும், அவங்க உறவினர்களை கூப்பிட்டு வந்து எத்தனை நாள் உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒரு வழக்கிலே மிக தெளிவான தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். 1997 டிகே பாசு என்ற வழக்கு, டிகே பாசு வர்சஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் என்ற ஒரு வழக்கிலே கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே 10 கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். முதல்ல இந்த எந்த போலீஸ் வராரோ, இன்ஸ்பெக்டர் வராரோ, கைது செய்ய வராருன்னா யூனிஃபார்மில் தான் வரணும், மப்டியில் வரக்கூடாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, அவர் வந்து பேட்ச் போட்டு அவர் பேர் என்னங்கிறத அதில் எழுதியிருக்கணும். பாதி போலீஸ் வந்து அவங்க பேரே போட மாட்டாங்க, மப்டியில் தான் வரலாம். நம்பர் 2. நம்பர் 3, கைது எதற்காக செய்யப்படுகிறது என்ற விவரத்தை அங்கே சொல்லணும். யார் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அவரை கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். 3. 4வது, அந்த கைதை செய்யப்படுவது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய 2 முக்கியஸ்தரிடம் அரெஸ்ட் கார்டு மெமோவிலே கையெழுத்து வாங்க வேண்டும். நம்பர் 4. நம்பர் 5, அந்த ஃபேமிலி மெம்பருக்கு அவர் ஒருவேளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போயிட்டார்னா அவருடைய மனைவிக்கோ அவருடைய குழந்தைகளுக்கோ அல்லது உறவினர்களுக்கோ அந்த தகவலை உடனடியாக வெளியூரில் இருந்தால் அந்த தகவலை அனுப்ப வேண்டும். அடுத்தது வந்து அவர் கைது செய்து நீதிபதிக்கு முன்பு அழைத்து செல்வதற்கு முன்பு டாக்டரிடம் சென்று மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். அதற்கு அடுத்தபடியாக கண்ட்ரோல் ரூமிலே இந்த வழக்கிற்காக கைது செய்யப்பட்டது என்ற விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு அடுத்தபடியாக 24 மணி நேரத்திற்குள்ளே அவரை உடனடியாக அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அருகில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதி ரிமாண்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அதற்கு அடுத்தபடியாக அவருக்கு அங்கே வழக்கறிஞர் வைத்து கொள்ளக்கூடிய உரிமைகளை கொடுத்திருக்கிறார். இது யாராவது எந்த போலீஸாக செய்வாங்களா சொல்லுங்கள். நிச்சயமாக 5% கூட இதை ஒழுங்காக பின்பற்றவில்லை. நான் ஒரு சம்பவத்தை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்பது டெய்லி நாங்கள் கோர்ட்டில் பார்க்கக்கூடியது. காம்பன்சேஷன், எதுக்கெல்லாம் காம்பன்சேஷன், அதாவது சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்து துன்புறுத்தினால் அதுக்கு காம்பன்சேஷன். ஒருவர் காவல்துறை மட்டுமல்லாமல் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே அவர்களுக்கு அரசு தன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி அவர்களை வேண்டுமென்றே அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்தால் அதற்கு தண்டனை. நீங்கள் டிஜிபி தன்னுடைய எஸ்பி, ஒரு லேடி எஸ்பியவே ஒரு மிக மோசமாக அவர் இன்டீசன்ட் பிஹேவியர் பண்ணாருங்கிறதுக்காக அந்த டிஜிபி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த சர்வீஸ். இது டாப் லெவல் ஐபிஎஸ்க்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள் நான் இந்த இடத்துல சொல்லுகின்றேன். 10 கட்டளைகள் உங்களிடம் நான் சொன்னேன். இந்த 10 கட்டளை எந்த வழக்கில் வந்துச்சு? நான் ஒரு கேஸ் சொன்னேன். எந்த கேஸ்? டிகே பாசு. அவங்க அப்ரிஷியேட் அவங்களுக்கு எல்லோரும் ஒரு கைதட்டும்படி அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த 10 கட்டளைகளை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை யாராவது மீறினால், சப்போஸ் ஒரு வேளை அரெஸ்ட்டில் வைக்க முடியாது, யூனிஃபார்ம் போடாமல் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நாம் உயர் நீதிமன்றத்திலே நஷ்ட ஈடை பெற முடியும். நம்பர் 1. ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு என்ன, வாட் இஸ் த ரெமடி? நம்பர் 2, இந்த அரெஸ்டே இல்லீகல் அரெஸ்ட் என்று வந்துவிடும். நம்பர் 2. நம்பர் 3, இந்த நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் காம்பன்சேஷனை நாம் பெற முடியும். நம்பர் 4, டெர்லிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்யவில்லை என்று அந்த இன்ஸ்பெக்டரை நாம் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் ஆர் சஸ்பெண்டட் அல்லது பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சம் அதர் பிளேஸ் என்பதை வைத்திருக்கிறார்.
ஒரு வழக்கை இந்த இடத்துல நான் சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். நம்பி நாராயண், எல்லாருக்கும் அப்துல் கலாம் நமக்கு தெரியும். அப்துல் கலாமையும் காட்டிலும் சீனியர் மேன் நம்பி நாராயணன். இஸ் அ ISROனுடைய சீனியர் சயின்டிஸ்ட். இந்த சயின்டிஸ்ட்டை என்ன செய்கிறாங்கன்னா 1994 ரஷ்யாவினுடைய உளவாளி KGB எஸ்பினேஜ் என்று அவர் மீது முத்திரை குத்துகிறார். உளவாளின்னு சொல்லி அவரை போட்டு அவரை போலீஸ் கைது செஞ்சு உள்ளே வச்சிடறாங்க. அவர் ஜெயிலில் உள்ளே இருக்கிறப்ப மனம் புலைச்சல் தாங்கவில்லை. இந்த வழக்கு கேரளாவிலே இருக்கக்கூடிய SIT தாக்கல் செய்கிறார்கள். இந்த வழக்கை அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். இந்த வழக்கு CBIக்கு மாற்றப்படுகிறது. CBI விசாரிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு நேர்மையான எந்த உளவாளியும் கிடையாது, இவர் பொய்யான ஒரு கைது என்று ஒரு பதிவை கொடுக்கிறார்கள் நீதிமன்றத்தில். இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன செய்கிறாரு, என் இமேஜே போயிடுச்சு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹியூமன் ரைட்ஸ்னாலே கண்ணியம், டிக்னிட்டி, ஹியூமன் ரைட்ஸ்னாலே லிபர்ட்டி, ஹியூமன் ரைட்ஸ்னாலே லைஃப். இது 3 தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஆக்சுவலி இருக்கக்கூடிய டிக்னிட்டியை கண்ணியத்தை பாதுகாக்கிறது தான் ஒரு மனிதனின் கண்ணியம் மிக மிக முக்கியம். இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நம்மளுடைய ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன்? மகாத்மா காந்தி. 125 வருடங்களுக்கு முன்பு, அதாவது இன்றைக்கி 125 இயர்ஸ் அவங்க நம்ம எல்லாமே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியதில் அண்ணல் காந்தி சட்டக்கல்லூரி, இந்த வந்திருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்லூரி முடித்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர், இளம் வழக்கறிஞராக வந்திருக்கக்கூடிய சப்னாவை போல அவர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறார். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயினில் ஏறி போகிறார். போகப்ப வெள்ளைக்காரன் இடத்துல இவர் டிக்கெட் வாங்கி தான் உட்காந்துருக்கார். இவர் என்ன செய்கிறாங்க, தூக்கி எத்தி வெளியே தள்ளி விட்டுறாங்க. அதுதான் அன்றைய தினம்தான் அவர் வாழ்க்கையிலே சாத்வீகமாக இருந்த அவருக்கு முதல் முறையாக தான் நிறவெறியை மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி தர வேண்டும் என்று வெறி பொறி தட்டியது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பாரதியார் இவரை பற்றி ஒரு கவிதை ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார். வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பால்பட்டு நின்றதாமோர் பாரதம் தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க என்று. அப்படிப்பட்ட அண்ணல் காந்திக்கு ஒரு அவமானம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடக்குது. இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு பெரிய சிலையை வச்சுருக்காங்க. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனே அவரை வாழ்த்தி பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நெல்சன் மண்டேலா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், 27 வருடங்கள் சிறையிலே இருந்தவர். இன்றைக்கி சட்டங்கள்லேயே நம்ம காவல்துறை, அதாவது சிறை கைதிகளை அதாவது சட்டவிரோதமாக அங்கே உள்ளே வைத்து இல்லீகல் டெத்து என்று சொன்னால், அந்த கஸ்டோடியல் டெத்து என்று சொன்னால் அதுக்கு நெல்சன் மண்டேலா தியரியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை கொடுத்திருக்கிறார். என்ன மாதிரி 2017 ஒரு இன்ஹியூமன் 1326 என்ற ஒரு வழக்கிலே ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார்கள் நீதிமன்றம். என்ன தீர்ப்பு? அதிலே சிறையிலே இருக்கக்கூடிய கைதிகள் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு செல்ஃபோன் மூலமாக பேசிக்கலாம், ஃபோன் மூலமாக பேசிக்கலாம், அவங்க பார்க்குறதுக்கு உறவுகளை வைத்துக்கொள்ளலாம், அவர்களுடைய நிலவரங்களை வெளியே சொல்லலாம். இன்றைக்கி டெய்லி என் கூட பல கைதிகள் என் கூட சிறையிலேருந்து பேசுவாங்க. ஐயா, என் கேஸ் ஜெயிலில் இருக்கேன், ஆயுள் தண்டனை போட்டாங்க, என்னை எப்படியாவது வெளியே எடுத்து விடுங்க, நான் ஜெயிலில் இருக்கேன், இப்படி ஏதாவது ஒரு வழக்கு தினம் என்னிடம் ஃபோனில் வருவார்கள். அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்ட வீடியோ கால் மூலமாக பேசிக்கிறக்கூடிய அளவுக்கு இன்று சமீபத்திலே வந்துவிட்டது. இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ். இது ஒரு தனி வழக்காக தாக்கல் செய்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கஸ்டோடியல் டெத், அங்கே சிறையிலே வைத்து காவல்துறையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மரணங்கள், அங்கே லாக்அப் டெத் என்று சொல்லக்கூடியதிலே எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு கைட்லைன்ஸை கொடுத்தார்கள். நான் முதலிலே சொன்னேன், யாருடைய நம்பி நாராயணன் வழக்கு உங்களிடம் பேசி கொண்டிருந்தேன். நம்பி நாராயணன் என்ன செஞ்சார், ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் ஃபைல் பண்ணுறாரு. செக்ஷன் 12 ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிலே தாக்கல் செய்து பிரிவு 18 அவர் கேட்கிறார், என்னுடைய இமேஜ் ஸ்பாயில் எனக்கு 1 கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு வேண்டும் என்று.
அங்கே NHRC immediately granted interim compensation to pay 10 lakhs to victim நம்பி நாராயணன். அவருக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாயை உடனடியாக தர சொல்லி 1994 இன்சிடென்ட் இஸ் நாட் நவ். ஆனால் அவர் திருப்தியாளர். அத்தனை போலீஸ் ஆஃபீஸரும் டிஸ்மிஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ். இது எனக்கு வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எவ்வளோ வருஷம் கழித்து தீர்ப்பு வருகிறது என்று சொன்னால் 2018 ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்கிறார். இதில் பியூர்லி வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ், எர்டு ஆஃபீஸர்ஸ் இஸ் தேர், இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி இன்ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று எடுத்து இதில் 50 லட்சம் ரூபாயை உடனடியாக நம்பி நாராயணனுக்கு தர வேண்டும் என்றும் அந்த எஸ்பியை ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் மற்ற எல்லாரையும் சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவை கொடுத்தார். நீதி வெல்லும், நிச்சயம் வெல்லும். கண்ணகி தன்னுடைய கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய சிலம்பிலே எது உண்மை என்பதற்காக அவள் போராடியது நமக்கு தெரியும். இன்றைக்கி மனுநீதி சோழனின் வரலாறு நமக்கு தெரியும். எப்படி தன்னுடைய கன்றுக்குட்டி இறந்ததற்காக அங்கே போய் நீதி கேட்டதற்கு அவன் நீதியை எப்படி அந்த மன்னன் செய்தான் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். அதே நீதியை இங்கே நம்பி நாராயணனுக்கு 2018 94 நடந்த சம்பவத்திற்கு இப்பொழுது ஒரு தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் எப்பொழுது நமக்கே தெரியும். பல நேரங்களில் நம்ம போகப்போ எனக்கு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேஸ் வந்துச்சு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேஸ் லா காலேஜ் மாணவன், அவன் பைக்கில் போயிட்டுருக்கப்போ போலீஸ் நிப்பாட்டி என்ன லைசன்ஸ் இருக்கா இது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டு அடித்து காயப்படுத்தி அவரை இது பண்ணதாக சொல்லி. ஆனால் காவல்துறை என்ன செஞ்சிட்டாங்க, என்னை அரசு பணியை செய்ய விடாமல் தடுத்து இவன் என்னை அடித்து விட்டான் என்று ஒரு வழக்கு. இந்த பையனுடைய அப்பா தாசில்தார், இந்த ஏரியாவினுடைய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த வழக்கு என்னிடம் ஒப்படைத்தார். நான் அதை பார்த்துவிட்டு காவல்துறை நேஷனல் ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனிலே இந்த வழக்கை உடனடியாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. மாணவர்கள் மாணவ சார்பிலே அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த வழக்கிலே அங்கே ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், இவன் காயப்பட்ட இடம் எந்த ஆயுதங்களால் லத்தியினால் தாக்கப்பட்டது, வாகனத்தை இவன் எப்படி ஓட்டி வந்தான், இவனுக்கு வந்த காயம் எப்படிப்பட்ட இன்ஜுரிஸ், அந்த லத்தி இன்ஜுரி எப்படி இருக்கும், செப்பல் இன்ஜுரி எப்படி இருக்கும் என்பதை எல்லாம் வைத்து அத்தனை தவறு செய்த அதிகாரிகளுக்கு நஷ்டஈடை தர வேண்டும், இந்த மாணவனுக்கு இவர்கள் மீது இலாக்கா பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நம்மளே சும்மா போனால் கூட நம்ம விவேக் ஜோக் மாதிரி விடவே மாட்டான், சுற்றிலும் நம்மள்கிட்ட ரவுண்டுக்கு வருவான். வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது நம்ம நிம்மதியாக எந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய திறமை நமக்கு வேண்டும். இன்றைக்கி நம்ம நிம்மதியாக தான் இருப்போம், நம்ம ஒழுக்கமாக தான் இருப்போம். நம்ம மாணவர்களை பற்றி எனக்கு தெரியும். நாம் நிச்சயமாக கண்ணியத்தை மீற மாட்டோம். ஆனால் கண்ணியத்தை குலைக்கக்கூடிய விதத்தில் பல இடங்களிலே பல சூழ்நிலைகள் வரும். அதை நாம் தட்டி கேட்க வேண்டியது நம்மீது கடமை என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்கின்றேன். மற்றொரு நிகழ்ச்சி நமக்கு மெட்ராஸில் ஒரு பெரிய காலேஜஸ்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறப்போ அதுவும் ஹியூமன் ரைட்ஸிலே அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த நம்பி நாராயணன் வழக்கிலே வந்த இந்த மாபெரும் தீர்ப்பு இந்திய தேசத்தையே உலுக்கி எடுத்தது. இன்றைக்கு பல்வேறு வழக்குகள் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி என்ன, வாட் இஸ் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட், அதான் மேம் எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்று சொன்னால் 4 வகையாக நாம் பிரித்து கொள்ளலாம். ஒன்று, டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கான ஒரு சட்டம் 2019 கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. 2019 the act came into force in the year of 2019. இதிலே எந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் திருநங்கைகளையோ 3ஆம் பாலினத்தையோ இன்றைக்கி பல இடங்களில் பார்க்குறோம், பல பிரச்சனைகள், அவங்களும் நம்ம பல இடங்களில் என்னென்னலாம் நடக்குதுங்கிறது நாம் எல்லாத்தையும் தெரியும். அவர்களை கேலி செய்தாலோ, அவர்களை அவமானப்படுத்தினாலோ, அவர்களை பிச்சை எடுக்க வைத்தாலோ, அல்லது பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தினாலோ குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையை முதல் முறையாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் நமக்கு நேஷனல் 2014 ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு.
2019 22 மாண்புமிகு நீதியரசர் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். அங்கே லீகல் சர்வீஸ் நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியிலே மாண்புமிகு நீதியரசர் KS ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார். இது இப்பொழுது சட்டமாக வடிவத்திலே வந்துவிட்டது. ஏன்னா நம்பர் 1. நம்பர் 2, இந்த நமக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் நமக்கு தெரியும். மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒருவன் கேலி செய்தாலோ கிண்டல் செய்தாலோ பிரிவு 89 இருந்து 94/2016 ஆக்ட் ரைட் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஆக்டிலே அவர்களுக்கு தண்டனை தருவதற்கு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. நம்பர் 2. நம்பர் 3, இன்றைக்கி எத்தனை பேருக்கு நிர்பயா என்ற ஒரு சம்பவம் தெரியும்? நிர்பயா சம்பவத்திற்கு பிறகு சட்டத்திலே மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன. என்ன மாற்றங்கள்? இந்திய தண்டனை சட்டம்ங்கிறதே இப்போ மாறிடுச்சு, அது வேற. ஆனால் 166A பிரிவிலே ஒரு காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டரோ அல்லது யாரோ சம்பவம் பாலியல் ரீதியாக ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த எந்த ஆஃபீஸரோ அவங்க நேரடியாக போய் அவங்க வீட்டில் போய் விசாரித்து வாக்குமூலம் வாங்கி வீடியோ கிராப் பண்ணி உடனடியாக நீதிமன்றத்திற்கு அவர்களை அழைத்து சென்று விசாரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது மட்டுமல்ல, அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யாத அதிகாரி மீது ஓராண்டு கடுங்காவல் தண்டனை. யாருக்கு? இன்ஸ்பெக்டருக்கு. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பினல் கோட் 166A. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலு, அந்த விக்டிமை நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம் சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க 166B பிரிவிலே நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்டாக்கிங், வாயுரிசம், ஆசிட் அட்டாக் இது எல்லாமே சீரியஸ் அஃபென்ஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆசிட் அட்டாக் இன்றைக்கி சமீபத்திலே 2020-23 ஒரு லேடி டாக்டரை நியூ டெல்லியில் அந்த ஜந்தன் மந்திர் பகுதியில் அந்த பெண்ணை ஒருதலை பட்ச காதலிலே அவள் கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக ஜில்டர் லவ் என்று சொல்வார்கள், அந்த காதலிலே அந்த பெண் மீது ஆசிடை ஊற்றிவிடுகிறார். அந்த லேடி டாக்டர் முகமே கோரமாக விட்டது. இதில் ஏற்கனவே லட்சுமி என்ற வழக்கு இந்திய தேசத்தையே உலுக்கி எடுத்த வழக்கு, லட்சுமி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. அந்த ஒரு சங்கமே வச்சுருக்காங்க சார். எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா, முகம் கோரமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிடால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கம். எவ்வளோ வேதனையான ஒரு சம்பவம் பாருங்கள். இந்த பெண் காதலிச்சிருக்காது, ஒன்லி ஃபார் ஒருதலை பட்ச காதல். ஒருவேளை லவ்வே இருந்திருந்து வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கலாம். அதற்காக இந்த ஆசிடை ஊற்றக்கூடியவர்கள் மீது ஆயுள் தண்டனை வழங்கலாம் என்பதை இப்பொழுது இந்திய தண்டனை சட்டத்திலே கடுமையாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த தண்டனை மட்டுமல்ல, அந்த எவ்வளவு அவர்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீமின் படி இவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடை தர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கி முந்தையெல்லாம் ஒரு வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸில் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சுன்னா, அந்த பாடி இறந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான், கொலை கேஸ் நடக்க 4 பேர் மிரட்டுவான் சாட்சி, அவங்க மாறி சொல்லுவாங்க, விடுதலையாகி போயிட்டே இருப்பாங்க. நாட் நவ். எனி விக்டிம்ஸ், அது இன்க்ளூடிங் போக்சோ ஆக்ட், எல்லாத்துலேயும் இந்திய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 357A படி அவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு தர வேண்டும், அது 30 நாட்களுக்குள் தர வேண்டும் என்று ஜிஓக்கள் 2013-2018 இருக்கக்கூடிய ஜிஓக்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது. போக்சோ ஆக்டில் 10 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் கொலை வழக்குகளிலே மிக அதிகமான ரூபாய், இப்படி சிறு காயம் விளைவித்தால் அந்த இதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் என்பதை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இஸ் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட், பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இஸ் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட். குளோபலைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற வழக்குகளிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸில் விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் இஸ் எ நியூ ட்ரெண்ட். இன்றைக்கி எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை நாம் பொதுநல வழக்காக
தாக்கல் செய்யக்கூடிய மனித உரிமை மீறல் நடக்கும் பொழுது அதை பொதுநல வழக்காக நாம் தாக்கல் செய்ய முடியும். உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் நான் கூறி, இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்ததற்காக மாணவ மாணவிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறுகின்றேன். நீங்கள் போன 2 thrice நான் இங்கே வந்திருக்கேன் நம்ம கல்லூரிக்கு. மாணவ மாணவிகள் நல்ல ஏராளமான கேள்விகள் கேட்டிருந்தார்கள். நீங்களும் அதை போல் கேட்பீர்கள் என்று நான் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். During the session, incredibly valuable, sir. Thank you for taking time to share your experience. இப்போ வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரைட்ஸ் தான் வந்து ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் 14 வந்து ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் ஐ ஆஃப் லா, அதில் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் பே அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதில் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க சார். சமீபத்தில் ஆர்டிகல் 14லேயும் சரி, மற்ற எல்லா விதமான ஆக்ட்லேயும் சரி, ஈவன் எலெக்ஷன் அந்த ஓட்டர் இதில் வந்து நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனே எல்லாவற்றிலும் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்குரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் ஆர்டிகல் 14 அவங்களுக்கு லை ஆகும். 2 வழக்குகள் சமீபத்தில் நடந்தது. ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு வந்து அவங்க ஆணா பெண்ணா எஸ்ஐ செலெக்ஷனுக்கு வர்றப்ப கோர்ட்டு தீர்மானிச்சிச்சு அவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னே சொல்லி நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்டிகல் 14 படியும் 15 படியும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ரிகார்டிங் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நமக்கு வந்து ஒரு லேடி நர்ஸை ஒருத்தன் அடித்து கொன்ன வழக்கில் வந்து எத்தினேசியா அதுவும் ஒரு ட்ரெண்டிங். இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டிங்கில் வந்து இந்த எத்தினேசியா ஆக்ட் வந்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அவங்கள இயற்கை கருணை கொலை மாதிரி செய்யலாமான்னு சொல்லி ஒரு இது வந்துச்சு. அதை கன்சிடர் பண்ண சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதுமாதிரி வயிற்றில் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒருத்தன் வந்து ரேப் பண்ணி அந்த வயிற்றில் ஒரு கரு வருதுன்னா அதை அப்பார்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதத்துலேருந்து எந்த மாதம் வரை முடிக்கலாம்னு சொல்லி அதுவும் ரீசன்ட் 24 to 36 வீக்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதை அவங்களுக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி வந்திருக்கு. இதை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி த்ரூஅவுட் இந்தியாவில் வந்து நமக்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். அந்த இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து காப்புரிமை கொடுக்கலாம்ங்கிறதும் அதுக்கு பவர்ஸ் இருக்குங்கிறதும் சமீபத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். நல்ல கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். குட் குட். உங்கள் நேம் என்ன? நல்ல கொஸ்டின் கேட்ட அங்காள சிவருக்கு இவருடைய கைதட்டும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கே மேரேஜ் என்பது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு சமீபத்திலே தலைமை நீதியரசர் சந்திரசூட் அவர்கள் தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்றார். அந்த இதில் வந்து இருக்கிறப்பயே வந்துச்சு. இதில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கலில் வர்றப்ப அவங்களுடைய ரைட்ஸ் எப்படிங்கிறதும் யூனிவர்சலுடைய எப்படி இருக்குது கவர்னன்ஸையும் வச்சு பேஸ் பண்ணி அந்த அதாவது ஃபார் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க. லெஸ்பியன்கிறது பெண்ணோட பெண் இது பண்ணக்கூடியது, ஹோமோசெக்சுவலாலிட்டி இந்த மாதிரி தனியாக இருக்குது. இந்த எல்ஜிபிடிஏ அதில் தான் வரக்கூடிய ஒன்று. அதுதான் நம்ம சொன்ன ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஸ்வருடைய தீர்ப்பு. அவர்களை நாம் ஒதுக்க முடியாது என்று வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் தீர்ப்பு வந்து நாஸ் ஃபவுண்டேஷன் என்ற ஒரு வழக்கிலே தான் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது முதல் முறையாக டெல்லி ஹைகோர்ட். அதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க. ஏன்னா இது வந்து 3 வகையாக பார்க்கலாம். 3 ரிலிஜனுமே இது அப்போஸ்ட், யாருமே இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இந்து இதில் சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை, சிவம் இல்லையே சக்தி இல்லை, இது வந்து கிளியர். இது குரானில் கம்ப்ளீட்லி புரோஹிபிட்டட். இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தையே ஈவன் இன்னொரு சமீபத்திலே ஒரு தீர்ப்பை நான் சொல்ல வேண்டும். முத்தலாக் என்பது இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் என்று வந்துவிட்டது. முத்தலாக் என்று உடனே சொல்லி உடனே டைவர்ஸ் கிடையாது. இப்போ அப்படி யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சால் அவனுக்கு தண்டனை. இப்போ சமீபத்தில் அதுவும் ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். ஆக்சுவலி ரீசன்ட் ட்ரெண்ட். அதே போல் இதில் நீங்கள் கேட்கக்கூடியதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன வியூ எடுத்தாங்கன்னா 377 ஆஃப் இந்தியன் பினல் கோட்
இந்திய தண்டனை சட்டத்திலே 377 அன்நேச்சுரல் அஃபென்ஸ் என்று இருக்கிறது. இப்போ அதை வந்து இப்போ அந்த சட்டத்தை எடுத்து விட்டார். ஸ்ட்ரக் டவுன் 377. கே மேரேஜை வந்து அப்ரூவல்ங்கிறது படி இப்போ வந்து அவங்க பண்ணுறதுல வந்து தவறு இல்லை என்று தான் சமீப ட்ரெண்டு. இந்தியாவில் வந்து அது வந்து அஃபென்ஸ் கிடையாது என்று வந்துவிட்டது. ஆனால் அது வேதனையான ஒரு விஷயம்தான். தேங்க்யூ. அதாவது ஆர்டிக்கல் 24 நாம் சொல்லப்போ அதை மேடம் நோட் பண்ணி இப்போ கேட்குறாங்க. குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி சிவகாசி நமக்கு தெரியும், பட்டாசு தொழிற்சாலை இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. திருப்பூர் நமக்கு நல்லா தெரியும், பனியன் ஃபேக்ட்ரி. வெள்ளூர் தெரியும், அங்கே தோல் பதனிடக்கூடிய தொழில். இந்த மூணுமே தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமான ஒரு இடங்கள் ஃபார் சைல்டு லேபர். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சைல்டு லேபருக்கு பாதுகாக்க வேண்டியதுக்குன்னே தனி ஆக்ட். இந்த கான்ஸ்டியூஷனை பேஸ் பண்ணி தனி ஆக்டே வந்துருச்சு. சென்ட்ரல் ஆக்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் ஆக்ட் ரெண்டுமே இருக்கிறது. இதிலே அந்த குழந்தைகளை வந்து கனரகமான தொழில்கள் அல்லது அந்த விஷத்தை தாக்கக்கூடிய தொழில்கள் அல்லது நச்சு பொருள்களை உருவாக்கக்கூடிய தொழில்கள் இதெல்லாமே ப்ரோஹிபிட். ஏன்னா இன்றைக்கி பணத்துக்காக வறுமையின் காரணமாக பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் அந்த பிள்ளைகளை வந்து கம்பல்சரியாக அங்கே அனுப்பிச்சி விடக்கூடிய சிவகாசியில் இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு விஷயம் பல பகுதிகளில் பார்க்குறோம். ஆனால் அதை கூட எப்படி செயல்பட வேண்டும், எந்த அளவிற்கு செய்யப்பட வேண்டும், எவ்வளவு நேரம் செய்யப்பட வேண்டும், அவர்களுக்கு படிப்பு எப்படி, ரீஹாபிலிட்டேஷன் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை வைத்திருக்கிறது. இப்போ சப்போஸ் இந்த ரொம்ப மோசமான நச்சு பொருளை வரக்கூடியதுன்னா அந்த பிள்ளையினுடைய லைஃபே அவுட் ஆயிடும். போபால் இன்சிடென்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். போபாலில் வந்து இன்றைக்கி எப்படி நாகசாயி ஹிரோஷிமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? நாகசாயி ஹிரோஷிமாவில் பிறக்கிற குழந்தைகள் இப்போ வர பாதிப்புகள் இருக்குது. அதே தான் போபாலில் நம் இந்தியாவிலே மத்திய பிரதேசத்திலே நடந்த ஒரு கேஸ் லீக்கில் வரக்கூடிய ஒரு சம்பவம். அதை போலத்தான் இந்த ஒரு குழந்தைக்கு வந்து லங்ஸ் கம்ப்ளீட் அவுட் ஆகிடும். அந்த சில இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடி ஒரு சில பேர் கொட்டும், சில பேருக்கு பல உடலில் இருக்கக்கூடிய பல பார்ட்டில் நோய்கள் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த இருக்கக்கூடிய ரசாயன பொருள்கள். இது குழந்தைகளுக்கு பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்குத்தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ரோஹிபிட்டட். சின்ன வேலைகள் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி, உண்மையிலே ஈக்குவாலிட்டி இங்கே வர மாதிரி ஒரு தம்பி முதல் முறையாக கேள்வி கேட்க வந்திருக்காரு. அந்த மாணவனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்க. பேர் சொல்லுங்கள். குட் குட். குட். ராகுலுக்கு வாழ்த்துக்கள் எங்கள் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் கேட்டதுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே, அதாவது இன்றைக்கி லாவை பொறுத்தவரை எனி சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம், எனி சப்ஜெக்ட். உதாரணமாக எனக்குலாம் மேக்ஸே ஒன்றுமே அதிகமாக வராதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலைங்கிறத நான் மைண்டில் வச்சுட்டேன். என்னுடைய ஃபாதர் லாயருங்கிறதுனால நான் மெயினாக இந்த தொழிலுக்கு வந்தேன். இப்போ என் பையன் கவர்மெண்ட் லாயராக இருக்கான், 3rd ஜென்ரேஷனாக வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் கூட லா ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஈவன் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு இப்போ லா வந்திருக்காங்க லாயர்ஸ், டாக்டர் முடிச்சுட்டு லாயர் வந்திருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ எடுக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து எந்த இது எடுத்திருக்கீங்க? ஓ குட். அது தாராளமாக நீங்கள் உள்ளே வரலாம். எனி சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து 19 கவர்மெண்ட் லா காலேஜுகள் இருக்கின்றன. இப்போ இருக்கக்கூடியது ஒன்லி பியூர்லி மெரிட்னா மார்க் பேஸ் தான், நோ இன்ட்ரி எதுவுமே கிடையாது. பட் நேஷனல் லா காலேஜு நீங்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் கிளாட் எழுத வேண்டும். ஸ்லாட் ஒன்று, இன்னொன்று தனியாக ஒன்று இருக்கிறது. ஆனால் குறிப்பாக சட்டக்கல்லூரியில் +2 முடிச்சுட்டு போகக்கூடியவங்க 5 இயர்ஸ் கோர்ஸ், உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் கோர்ஸ் வரும். 3 இயர்ஸில் வந்து உண்மையிலேயே லா வந்து எந்த செலவுமே கிடையாது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸரில் சட்டக்கல்லூரி முடிக்க வேண்டும், தமிழ்நாடு மதுரை லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இவங்க. ஓவரால் செலவே 4000 ரூபா தான், ஓவரால் மொத்த செலவே. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு 2 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் பர் டே மினிட்ஸில். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி லேடி லாயர்ஸ் மதுரையில் ஏராளமாக இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம அதெல்லாம் விட நம்ம லாயர்னு நினச்சாலே ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர், மனித உரிமையை பாதுகாக்கக்கூடிய மாபெரும் வாய்ப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்குது.
ஏன்னா இன்றைக்கி எந்த இடத்துல பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயங்கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. எந்த மனிதர் உணவை நமக்கு எனி ப்ராப்ளம் நம்ம போய் தைரியமாக நியாயமான முறையில் நாம் தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆல் த பெஸ்ட், ஆல் த பெஸ்ட். எஸ் மேம், ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ரிகார்டிங் சைபர் கிரைம் நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம். சைபர் லாவில் வந்து இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணிவிட்டு வந்த வழக்குகள் நான் பார்த்துருக்கின்றேன். டீச்சரையே மாபிட் பண்ணி போட்டு விட்டான். இன்றைக்கி அந்த டெக்னாலஜி யார் செஞ்சுருக்கா? 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட். நாமெல்லாம் உண்மையிலே நல்ல பிள்ளைகள், நம்ம அத்தனை பேருமே. அவங்களுக்கு எடுத்து கவுன்சிலிங் நாங்கள் கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு அவன் பாவம் அறியாமையில் செய்கிறான், இக்னரன்ஸ் தான் இது. நம்ம யாரையுமே நம்ம குற்றவாளின்னு சொல்லவே முடியாது. அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா பிக் அத்தனை பேரும் பெரிய பெரிய ஆட்கள். அவங்க அப்பா அம்மாவை கேட்டால் இது அந்த ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ட், இந்த ஸ்கூலில் அவர் பெரிய ஆள், போலீஸ் அவங்க ஏன் பிள்ளையா அப்படின்னு சொல்லி பதற அளவுக்கு சூழ்நிலைகள் இருக்குது. இது இன்றைக்கி பல வழக்குகள் தற்கொலைகளுக்கான காரணங்கள் இந்த சைபர் கிரைமில் இருக்குது. நான் ஒரு வேண்டுகோள் 2 பேருக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, பல விவாகரத்து வழக்குகளை நான் நீதிமன்றத்திலே பார்க்கிறேன். எத்தனையோ வழக்குகள் நாங்கள் ரொம்ப வேதனையோடு தான் அந்த வழக்கை எடுப்போம், மகிழ்ச்சியாக எடுக்கிறதே கிடையாது. யுனைட் பண்ணுறதுனா மகிழ்ச்சி. இப்போ மதியமே எனக்கு 3 வழக்குகள் என்னை நியமித்திருக்கின்றார். இன்றைக்கி மதியம் நான் போய் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் கவுன்சிலிங் ஃபார் ஹைகோர்ட் டைரக்ஷன் படி. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, அந்த பல இதில் வந்து ஆன்லைன் காதல் தயவுசெய்து வேண்டாம். ஏன்னா இன்றைக்கி பாதி பேர் அவன் முகம் எப்படி இருக்கும், இவன் எப்படி இருப்பான், அந்த பொண்ணை வந்து பார்க்குறப்ப இவன் அதிர்ச்சி ஆகிறது, திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஃபோனில் பேசுகிறது, பல சம்பவங்கள் வாழ்க்கையவே தொலைத்திருக்கிறது. இன்றைக்கி ஆன்லைனால் அந்த இதனால் இது நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள் 99.9% ஃபெயிலியர், அட்டர் ஃபெயிலியர். ஸோ இதை போன்ற சைபர் லாவை பொறுத்தவரை செக்ஷன் 66B 66C ஆஃப் இந்தியன் அதில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டின் படி பல வழக்குகள் குமிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வழக்குகள் இப்போ கூட இன்னொரு வழக்கு இப்போ என்னை ஆஜராக சொல்லி கேட்டிருக்கு. அதில் வந்து உண்மையிலே அவருக்கு அந்த வழக்கே வராது, அதை தேவையில்லாமல் காவல்துறை போட்டிருந்தார்கள். அந்த வழக்கை நான் இப்பொழுது ஆஜராக போகிறேன். என்ன வழக்குன்னா, அவர் ஒரு பத்திரிகையாளர். அந்த வழக்கிலே அவர் ஒரு எஸ்பி சொல்லி அவர் இன்ஸ்பெக்டராக நடிக்கிறார். ஆக்சுவலாக இன்ஸ்பெக்டர் படத்தை வீட்டில் வச்சுருக்கார், பெரிய படமாக வீட்டில் வச்சுருக்காரு. அப்போ அவர் ஒருத்தன் அவருக்கு பிடிக்காத கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இவர் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி நடித்து ஏமாத்துறாருன்னு சொல்லிட்டான். அவர் பாவம் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக எஸ்பி சொல்லி அந்த ரோலில் வந்து சைபர் கிரைம் போட்டு விட்டாங்க. ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி உண்மையாக தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் டெய்லி நடக்குது. எத்தனை பெண்களுக்கு அப்சீன்ஸ் பிக்சர்ஸ் வருதுங்கிறது நேற்று கூட என்னிடம் ஒரு பெண்மணி சொன்னார். நேற்றைய தினம் அந்த பெண்மணி கண்ணீரோடு சொன்னார், யாருன்னே எனக்கு தெரியல, இந்த நம்பர் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்கப்ப, ஃபஸ்ட்டு பிளாக் பண்ணுங்கள், எந்த ரிப்ளையும் கொடுக்க வேண்டாம், சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் கைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி எத்தனை கல்லூரிகள் நான் பார்த்துருக்கின்றேன். மதுரையில் பிரபல்யமான அத்தனை கல்லூரிகள் மீதும் அது யாரெல்லாம் தப்பு செஞ்சாங்களோ அவங்களெல்லாம் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ஒன்று மட்டும், நாம் எப்பொழுதும் எந்த விதமான தெரியாத நபர் ஒருவர் மெசேஜ் அனுப்பும் பொழுது பதில் கொடுத்து விடக்கூடாது என்பதை மட்டும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. குட் குட் குட். உங்கள் பேர் என்ன? விக்னேஷுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அனைவரும் இன்றைக்கி உட்கார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். பாம்பேயில் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நமக்கு தெரியும், நடந்துச்சு இல்லையா? டெல்லி பார்லிமெண்ட்டில் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நமக்கு தெரியும். இப்போ நடந்தது வேறு, இப்போ இது ஓடி உள்ளே விழுந்ததெல்லாம் நம்ம தனி. இந்த 2 இன்சிடெண்ட்டுக்குமே வக்கீல் யாருமே இல்லை, நோ அட்வொகேட்ஸ். ஏன்னா பாகிஸ்தான்காரன் ஒருத்தன் இங்கேருந்து மாட்டிக்கிட்டான்.
கோர்ட் என்ன செய்யும்னா, ஒரு ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு வக்கீல் வைக்க வசதி இருக்கா என்று நீதிபதி கேட்க வேண்டும். நீதிபதி கேட்கும் பொழுது எனக்கு இல்லையான்னு சொன்னான்னா அவனுக்கு வழக்கறிஞரை வைக்கக்கூடிய உரிமையை இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 304 செக்ஷன் 304 ஆஃப் சிஆர்பிசியின் படி அங்கே இலவசமாக வழக்கறிஞர் வைக்கக்கூடிய உரிமையை தர வேண்டும். இதுக்கு தான் ஃப்ரீ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி என்று கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆர்டிக்கலில் நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட். நல்ல கேள்வி இது. அப்போ இந்த குண்டு வெடிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாகிஸ்தான்காரர்களுக்கே நம்முடைய ஜுடிஷியரியின் சார்பில் 10 லட்சம் ரூபாய் வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுத்தார். யாருக்கு? நம்ம நாட்டில் குண்டு இதுக்கு. ஆனால் நாட்டிலே பாதி வழக்கு பொய் வழக்கு. இது நான் சொல்லலை, போலீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொன்ன ஒரு மெசேஜ். போலீஸினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஏன் 60% பொய் வழக்குகள், 40% தேவையில்லாத கைது சிறையிலே இருப்பவர்கள். 40%. இப்போ கூட ஒருத்தருக்கு பெயில் பேசிட்டு வரனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு மேம்கிட்ட நான் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டேன். ஒருத்தருக்கு அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயிலில் இருக்கார். அவருக்கு பெயிலுக்காக நான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி விட்டு அவர் ஆர்ம்ஸ் ஆக்டில் அவர் மேலே ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்து சிறையில் இருக்கிறார். அப்போ அந்த வழக்குக்காக நான் ஆஜர்படுத்தி விட்டு இங்கே வர வேண்டிய நேரமாகிவிட்டது. ஆக வழக்கறிஞர்களை கட்டாயமாக நியமிக்க வேண்டும். ஈவன் போக்ஸ்கோ ஆக்டில் வந்து கடுமையான குற்றம் தான், சாகும் வரை ஜெயில், நோ இது முன்ஜாமீன். குழந்தை 12 வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் கேங் ரேப் பண்ணால் முன்ஜாமீன் கிடையாது, அவங்களுக்கு பரோல் கிடையாது, ஜெயிலில் சாகிறவரை உள்ளே இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவனுக்கு கூட சமீபத்திலே கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டிலே தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். என்ன தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், வழக்கறிஞரை வைத்து விசாரிக்காமல் ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தால் அது செல்லாது, அவனுக்கு வாய்ப்பை மீண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அதனால் நம்ம கம்பல்சரியாக எல்லா செலவுமே ஆர்டிக்கல் 39A ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் படியும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 304 படியும் நமக்கு உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நாம் பெற முடியும். இன்னொன்று சில வழக்குகளில் வக்கீலே மோசமாக இருக்கார், இந்த அரசாங்க வக்கீல் அந்த பக்கம் காசை வாங்குவார்னு சொல்லி வருதுன்னு நான் இங்கே ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொல்கிறேன். ரைட் டு சாய்ஸ், வழக்கறிஞரை வைக்கக்கூடிய உரிமைகளை SC/ST ஆக்டிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, பல பிரிவுகளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதிபதியே பயாஸ்டாக இருக்காருன்னு சொன்னால் அந்த நீதிபதியை மாற்றுவதற்கு நாம் டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும். பல சட்டங்கள் வந்து பல உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மனித உரிமையை பாதுகாப்பதற்கு தான் சட்டங்களே. அதை மீறக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி உரிய தண்டனையை பெற முடியும். தேங்க்யூ. குட். சிவில் சட்டம் தனித்தனியாக இருக்குது சார். ரிலீஜன் 3 ரிலீஜன் இருக்கும். அதை வந்து இப்போ பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர போகிறாங்க. அதை பற்றி உங்களோட கருத்து சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் சார், இந்த ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க வந்து அதை பாலிடிக்ஸ் நல்லா ரிலேட்டடாக இருக்குது, நான் சொல்ல முடியாது பாலிடிக்ஸ் சொல்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் சார். இப்போ தாஜ்மஹால் வந்து சல்ஃபர் மோனாக்சைடு தான் கிடையாது சார். அதே மாதிரி சாய்கோபுரம் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டான்ஸாக இருக்குது. ஆனால் 1000 வருஷமாக இருக்கிற தஞ்சை பெரிய நினைச்சே இருக்குது. அது ஏன் ஒரு செய்வாங்க? குட் குட் குட். உங்கள் பேர் என்ன? ஜீவா. ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்களை நான் அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதல் கேள்வி வந்து 3 மதங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் சாலியன் ஃபீச்சர் பர்சனல் லா என்று சொல்வார்கள். ஒவ்வொரு மதத்துக்குமே ஒரு சிறப்பம்சம் உண்டு. இந்து மதம் அது ஒரு பாரம்பரியமான ஒன்று. இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து ஒரு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலிஜனில் வந்து அதுவும் ஒரு முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. அந்த யூனிக்னஸ் வந்து இன்றைக்கி எப்பயும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதிலே மாற்று கருத்தில்லை. இஸ்லாமியர்கள் சட்டத்திலே பல்வேறு கருத்துக்கள் சயின்டிஃபிக்காகவே இருக்கக்கூடியது. கிறிஸ்டியானிட்டியில் அதில் 2 இது உடன்படிக்கையாக அந்த திருமணத்தையும் அதில் இருக்கக்கூடிய சாக்ரமெண்ட்டாக அது புனிதத்தன்மையும் பார்க்கிறார். 3 மதமே அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்தன்மையை நாம் எப்பொழுதும் இந்தியாவினுடைய சிறப்பே, இந்தியன் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய சிறப்பே மத சார்பின்மை, சோசலிச, செக்யுலர் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். ஏன்னா அதுதான் இந்தியாவினுடைய சிறப்பம்சம். முகப்புரை என்று சொல்லக்கூடிய பிரியாம்பிள்ளையே இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு. இந்தியானாலே வேர்ல்டே மதிக்கிற காரணம் ஒன்று காந்தி,
நமக்கு உண்மையிலே நாம் எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டும். இன்றைக்கி நெல்சன் மண்டேலாவை கேட்டாலும் சரி, ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்கள் கேட்டாலும் சரி, நம்முடைய அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கனிலே இருந்து, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜூனியர் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கிலே இருந்து யாரை கேட்டாலும் எனக்கு யார் பிடிக்கும்னா உலக தலைவரில் காந்தியைத்தான் சொல்லுவார். இன்றைக்கி அது நமக்கு ஒரு தனித்தன்மை. ரெண்டாவது, அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நல்லதையும் எடுத்து தான் நம்ம இந்திய அரசியல் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு. ஆகவே தனித்தன்மைகளை எப்பொழுதும் பாதுகாக்க வேண்டும், அதை நாம் கை வைக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்சி இருக்குது, அவங்களை மதிக்க வேண்டும், போற்ற வேண்டும். ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டீங்க, பைசா நேரம். இப்போ தான் நான் சமீபத்திலே போய் வந்தேன், அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். தாஜ்மஹாலும் கேட்டீங்க, எப்படி அதனுடைய பொசிஷன் இருக்குது, நம்ம தஞ்சையினுடைய சோழ மன்னனுடைய மாபெரும் இடம் ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வியை நிச்சயமாக உங்கள் சார்பிலே நான் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கின்றேன். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Gratitude is the fairest blossoms which springs from the soul. Now I welcome Ms. Bhuvaneshwari from 2nd MCom to deliver the vote of thanks. Gratitude is the greatest virtues of all. I thank for giving me this opportunity to propose vote of thanks. First and foremost, I thank our management and principal for extending their enormous support to conduct this program. Next, I extend my sincere thanks to the Human Rights Club, Department of Commerce, Department of Social Work for greatly organizing this program. I express on behalf of everyone present here my heartfelt gratitude to our eminent resource person, Mr. K. Samidurai, for sharing his wisdom and insights on recent trends in human rights. Next, my sincere thanks to the members of Human Rights Club, both present and in absentia, for amazingly organizing this program. I thank the faculty members of all the departments involved here for extending their huge support. Last but not the least, I thank all the participants for their active enthusiasm and cooperation. Once again, I thank you all.